دی مدد کعبہ امام مدد مگدائم تو سلطان زمانہ ہستی ہستداریم تمنا شہ جیلا مدد بگرداب بلا افتد کشتی ضعیفان شکستارت بستے بحق سید عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادریم نرئی یا غوث اعظمی زنم زمز شاہ میر محمد قطب عالمی زنم اور قادریم نرئی یا غوث اعظم رمی زنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا نہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا کیوں اس در کا بھنگتا بھکاری کبھی محروم رہے اس لیے کہ اس سخی نانا کے نواسے ہیں جس سخی نانا کی عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں عشق و وفا کی ہم فکر رکھتے ہیں غریب نواز کو ہم منچلے اور پاگل بن کر یاد نہیں کرتے ہیں غریب نواز کو ہم عاشق رسول بن کر یاد کرتے ہیں اس لیے کہ غریب نواز اس ذات کا نام ہے جس نے ہندوستان واسیوں کو پر کرم فرمایا اور اپنے نانا کا دین لا کر ہمارے پاس پہنچایا احسان مانو غریب نواز کا ہے ہندوستان والوں کہ نبی نے اپنے لاڈلے کو بھیج کر ہندوستان کی وادیوں پر کرم فرمایا پاکستان میں غریب نواز نہیں ہے خدا کا شکر ہے ہندوستان میں غریب نواز ہے پاکستان والے بھی تمنا کرتے ہیں کاش ویزا مل جائے اور ہم بھی معین الدین کے آستانے پر حاضر ہو جائیں اسے عطائے رسول غریب نواز کہا جاتا ہے غریب نواز نے ہمیں کیا اصول اور ضوابط دیے میرے بھائی غریب نواز کی چھٹی مناؤ غریب نواز کے عرس میں ہر سال جاؤ ہر ماہ جاؤ مگر صرف گلیوں میں گھوم کر راہوں میں ٹہل کر مت آؤ غریب نواز کے اگر دیوانے ہو تو نماز پڑھنا سیکھ کر آؤ اس لیے کہ غریب نواز نے بے نمازی کو پسند نہیں کیا ہے نمازی کو پسند کیا ہے اس لیے کہ نبی کی جس دین کو لا کر غریب نواز نے عطا فرمایا ہے اس دین کی بنیاد کے ستون کا نام نماز ہے آج نماز قائم کرو لوگ مسلوں پر جھگڑا کرتے ہیں ارے میرے بھائی جب مسلے پر تم لائق ہی نہیں ہو کھڑے ہونے کے تو پھر مسلے کے لیے جھگڑا کیوں کرتے ہو غیاث الدین اپنی پراپرٹی کے لیے کوئی بات نہیں کرتا ہے خدا کا شکر ہے میرے کالپی نے بہت پراپرٹی دی ہے ہمیں کسی کی پراپرٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے عقیدہ خراب ہوگا تو ہمارا فرض بنتا ہے بچانا بہت ضروری ہے انا کے مسائل کو اپنی ذاتیات سے مت جوڑو شریعت مصطفیٰ کے مسائل ہر خاص و عام پر ویسے ہی ہے جس طرح حکم شریعت ہمارے لیے ہے ویسے ہی حکم شریعت آپ کے لیے بھی ہے اس لیے کہ شریعت مصطفیٰ امیر اور غریب کے لیے الگ الگ نہیں ہے گھر والے ہو یا باہر والے ہو در والے ہو پیر ہو فقیر ہو عالم ہو مفتی ہو حافظ ہو قاری ہو عوام کے کوئی بھی فرد ہو شریعت کا حکم ہر کی ایک کے لیے یکساں اور برابر ہے خواجہ ہند غریب نواز پر بھی نماز فرض ان کے مریدوں پر بھی نماز فرض ان کے چاہنے والوں پر بھی نماز فرض میں کہوں گا نانا تو انہی کے لے کر نماز آئے تھے پھر غریب نواز کیوں نماز پڑھ رہے تھے نانا سے کہتے نانا ہمیں فرصت دے دی جائے اس سے مگر غریب نواز فرماتے ہیں ہم نبی کے نواسے ضرور ہیں مگر ہم کلمہ حق وہی پڑھتے ہیں جو صدیق اکبر نے پڑھا ہے ہر
फारूक आजम ने पढ़ा है, उस्मान गनी ने पढ़ा है, हजरत मेरे बाबा अली ने पढ़ा है। हम भी वही कलमा हक पढ़ते हैं जिस कलमा हक को ये कहा जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारी और आपकी फिक्र वो उसूल वाली होना चाहिए। कलमा एक है, बहुत से और लोग भी कलमा पढ़ रहे हैं, मगर जो कलमा पढ़कर अनजान रहते हैं उनको मुसलमान नहीं कहा जाता। जो कलमा पढ़कर कलमा हक की हक्कानियत और उसकी वहदानियत पर कायम रहते हैं उन्हीं लोगों को ईमान वाला कहा जाता है, उन्हीं को मुसलमान कहा जाता है। हुक्म शरीयत समझने के लिए नाम से अगर फतवा मांगा जाएगा तो मुफ्ती की जिम्मेदारी है, जब तक जिसके नाम का हुक्म होगा जब तक उससे तबादला ख्याल नहीं हो जाएगा हुक्म बयान नहीं किया जाएगा। और लफ्ज ज़ैद व बकर से अगर कोई मसला पूछा जाएगा तो हर मुफ्ती उसका शरई जवाब देने के लिए हक रखता है, हकदार है, उसका जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। अगर नाम से फतवे पूछे जाएंगे तो मकईट से ईंट फोड़ दी जाएगी। शरीयत मुस्तफा के मसाइल को खिलवाड़ मत समझो। गयासुद्दीन का किसी से कोई झगड़ा है, ना कोई लड़ाई है, ना फितना है, ना फसाद है। हम कालपी के मुसलमानों की फलाह चाहते हैं। कालपी का मुसलमान पूरी दुनिया में जाने जाए, हम ये चाहते हैं। यहाँ का हर खास व आम जो भी निकले वो दीवाने रसूल बनकर निकले, किसी पर कोई हुक्म शरीयत ना आयद होने पाए, हम इसकी फिक्र में लगातार रहते हैं। गरीब नवाज की हम छठी शरीफ मना रहे हैं। बहुत से लोगों का कमेंट से गरीब नवाज को भी नहीं छोड़ रहे, तो आपने अलग कब देखा है जो गरीब नवाज से आज चिपटे हुए देख रहे हो? यहाँ गरीब नवाज कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं, क़यामत की सुबह तक हमारे रहेंगे। हम इसलिए गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम गरीब नवाज को और चाहते हैं कि जब मेरे जद्द करीम सरकार बगदाद ने फरमाया था मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर, तो उसी गरीब नवाज ने फरमाया था आपका कदम सिर्फ गर्दन पर नहीं है, मेरे सर पर भी है, मेरे जिगर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। उसी को सुल्तानुल हिंद मियां कहा जाता है, जिसको आला हजरत के शहजादे ने जब मजमूआ बनाकर पेश किया तो यही फरमाया था ये दिल है, जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम हो से आजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी फिक्र ये होना चाहिए, गरीब नवाज से हम मोहब्बत करते हैं। हर वली ये कामिल बुजुर्ग से मोहब्बत करो। झूठे अपने आप को बुजुर्ग बताने वालों से दूर रहो। या बेनमाजी कभी बुजुर्ग नहीं होता, बेनमाजी कभी वली नहीं होता। विलायत उसको मिलती कब है? जब वो अल्लाह की दी हुई तमाम अतियात पर अमल भी करता है और मुस्तफा के बताए हुए उसूलों की पाबंदी करता है। जब ही वो राह सुलूक तय करने के बाद फना फिश शैख से फना फिल्लाह की मंजिल तय करता हुआ नजर आता है। 10 अंगूठी पहनने वाले को बुजुर्ग नहीं कहा जाता। लंबे बाल रखाकर कोई बाबा नहीं बनता है। बाबा बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, मुस्तफा के गुलाम बनकर अपनी जिंदगी कामयाब करो। आज नात को भी लोगों ने खिलवाड़ बना रखा है। मियां नात नबी की तारीफ है। इश्क में और वफा में नात जब पढ़ी जाती है सुल्तान नहीं देखा जाता है, मुस्तफा का इश्क देखा जाता है। नात को नात के साचे में ढालकर पढ़ा जाए जब वो कबूल भी होती है, मकबूल भी होती है। मैं कहूंगा उन लोगों से जो नात को मजाक बनाए हुए हैं, नात तो वो है मियां खुद मेरे मुस्तफा में मर सजाए, हजरत हसन उन्हीं की नात सुनाए, उससे नाते रसूल कहा जाता है। अपने अंदर जिंदगी में अंदर वो कामयाबी की फिक्र पैदा करो, वो उसूल जिंदगी पैदा करो जिससे आपकी जिंदगी के मसाइल हल होते हुए नजर आए।
یہ شہر کالپی ہے، یہاں ہر قسم کے لوگ رہا کرتے ہیں. کچھ شریعت کو ماننے کا مزاج رکھتے ہیں، کچھ شریعت سے الجھنے کا مزاج رکھتے ہیں. شریعت سے الجھو گے تو اتنا جان لو تمہاری بنیادیں خود بخود اپنے آپ نیست و نابود ہو جائیں گی. شریعت سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کو سمجھدار لوگوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جو شریعت کا حکم ہم پر ہے وہی شریعت کا حکم آپ سب پر بھی ہے. ہم غریب نواز سے عقیدت رکھتے ہیں. پرتھوی راج نے لاکھ کوشش کر ڈالی اپنی، مگر غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ اٹھا نہ پایا. جب اونٹ نہیں اٹھ سکے تو غریب نواز کے بٹھائے ہوئے غلام ہندوستان سے کیسے اٹھیں گے؟ آج لوگوں میں ایک ہیبت ہے، صاحب دیپ جلایا جائے گا. جو جلا رہا ہے اسے جلنے دو، اس کا مقدر تو جلنا ہی لکھا ہے. ہمارا مقدر چمکنا لکھا ہے، اس لیے کہ ہم اس نبی کی محبت میں چمکتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجات آنے والے. وہ کہتے ہیں ہماری جیت ہوئی، ہم کہتے ہیں ہماری جیت ہوئی. سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا؟ مسجد تو اسی جگہ پر تھی، توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی. یہی ہماری جیت ہے. اب جس کی فکر میں ہم ہیں وہ اس کے ہاتھ میں وہ کیا کر رہا ہے، مگر ہمیں معلوم ہے کچھ بھی بنا ڈالو تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، قیامت کی صبح تک وہ مسجد ہی رہے گی. مگر میں آپ کو فکر دینا چاہوں گا، اپنی آبادی سے نکل کر اتنی دور نماز پڑھنے کا ارادہ مت کرو، پہلے بغل پڑوس میں بنی ہوئی مسجدوں کو آباد کرو. جب ہماری آبادی کی مسجدیں آباد ہوگی تو ہر علاقے کی مسجدیں خود بخود آباد ہوتی ہوئی نظر آئیں. جو جس کو ماننے والا ہے معبودان باطل کا ماننے والا ہے، یہ تو اس کے ذہن کی بیماری ہے، مال خولیہ کی بیماری ہے. میں کہوں گا آبادی میں بدگدوں میں کتے جا رہے ہیں اور لوگ وہاں چراغ جلانے جا رہے ہیں. میں کہوں گا ایسی فتنہ بری سے اپنے آپ کو بچائیے. میں تو کہوں گا ان اوقات میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور اپنے معبود کی بارگاہ میں عرضی پیش کی جائے. ہماری ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے انداز میں اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ فکر پر رکھیں اور اب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے سجدہ ریز رہیں. جسے جو مل رہا ہے جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے. آپ اپنی فکر میں یہی مزاج رکھیے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ حق تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جن کا مقدر نار ہے انہیں تو چاہے دنیا میں جلنے دو اور آخرت میں تو انہیں جلنا ہی جلنا ہے. اور ان کے کچھ چیلے چمچ ہے نا جو ان کے دلال ہیں انہیں بھی جلنا ہے، انہیں جلنے دیجئے. خدا کا شکر ہے ہم جلتے نہیں ہیں، روشن ہوتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ نے ہماری زندگی کو روشن فرمایا. ہماری زندگی روشن ہے، ہم قبر میں جائیں گے تب بھی ہماری زندگی روشن ہے، ہم میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے جب بھی ہماری زندگی روشن ہے، ہم جنت میں جائیں گے جب بھی ہماری زندگی روشن ہے. اس لیے کہ ہم اس نبی معظم کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی عظمتوں کا پرچم زمین سے لے کر آسمان عرش اعظم تک لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں اپنی فکروں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. فتنہ پروری سے دور رہیے میرے بھائی. یہ فتنوں سے برپا دور ہے، ہر طرف ہر روز نئے نئے فتنے اٹھائے جا رہے ہیں.
غیر تو اٹھا ہی رہے ہیں، اپنے بھی اس میں کہیں پیٹرول ڈالنے سے کم کام نہیں کرتے، وہ بھی اس کو فتنہ وری سے پیٹرول ڈال کر آگ کو اور تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہوں گا ایمان والوں کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں حقانیت اور صداقت کی روشنی میں نرم دلی سے اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم اپنے ایمان و عقیدے کو محفوظ رکھیں۔ جب ہمارا اور آپ کا ایمان و عقیدہ محفوظ رہے گا، ہم حلال کھانے کا فکر رکھیں گے، حلال کھائیں گے، اور جو حلالی لوگ ہوں گے انہی کو کھلائیں گے، تو ہمارا خود بخود مال بھی محفوظ رہے گا اور ہماری شخصیات بھی محفوظ رہیں گی۔ جو نطفے کی بنیاد پر حلالی ہو انہی سے رشتہ کرو، جن کے نطفے میں خرابی ہو ان کی گھر بیٹیاں مت دو۔ بیٹیوں پر ٹارگیٹ، ہماری بیٹیوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا دوسرے کی چوری کرنے پر اسے چور مت کہو، خود اپنے مال کی حفاظت کرو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آگ سے کھجل صاف چھڑا لے یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھری تاگی ہے اور تو نے نیند لگائی ہے۔ میں کہوں گا آپ اپنی بیٹی کو کیوں اتنا آزاد چھوڑ رہے ہو؟ میرے بھائی کیا آپ کو قوانین شریعت مصطفیٰ معلوم نہیں کہ بیٹیوں کو ہو، بیٹی ہو یا بہن ہو یا گھر کی کوئی بھی خاتون ہو، بازاروں میں گھومنا شریعت مصطفیٰ میں جائز نہیں ہے، شریعت مصطفیٰ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ غیروں کا اپنے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں کا کوئی جب شریعت مصطفیٰ آنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر غیروں کو آپ کے گھروں میں شریعت آنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ میرے بھائی اپنی فکروں کو بہتر بناؤ، اپنے گھروں میں غیروں کا آنا جانا بند کرو، آپ کی بیٹیاں خود بخود اپنے آپ محفوظ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ گھر کے ہر گارجینز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی صبح و شام اپنے گھر کی خواتین کے صبح و شام پر دھیان بھی رکھیں اور خیال بھی رکھیں۔ کالج اسکول ضرور بھیجیے بیٹی کو، مگر دین اسلام اور مذہب اسلام کی حقانیت سے اپنی بیٹی کو آگاہ کرو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت کی مقدس زندگی سے اسے قریب کرو۔ اگر آپ کی بیٹی سیدہ کی مقدس زندگی کے کچھ گوشے جان گئی تو آپ کی بیٹی کے قدم کبھی بہکیں گے نہیں، بلکہ وہ زندگی میں گھر رہ کر فاقہ تو کر لے گی مگر مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف اپنا قدم کبھی نہ اٹھاتی ہوئی نظر نہیں آئے۔ یہی سرکار غریب نواز نے ہمیں میرے بھائی یہی پیغام دیا ہے۔ احمد صاحب بتا رہے تھے جسم پر جو لباس ہوتا اس پر 1000 پیبند لگے ہوتے، جسم کے لباس پر پیبند لگ جانے دینا میرے بھائی، کبھی اپنے ایمان اور عقیدے پر بدعقیدگی کا پیبند مت لگنے دینا۔ اپنی فکر کو سدھارو، چند ہی لوگوں سے آپ کی ملنا جلنا ہو، چند ہی لوگوں سے اپنا ملنا جلنا رکھو، مگر انہی سے ملنا جلنا رکھو، انہی سے دوستی رکھو، انہی سے عقیدت رکھو، انہی سے محبت رکھو، جن کی رشتہ، جن کی محبت مصطفیٰ سے ہو، جن کا رشتہ صحابہ اکرام سے ہو، جن کا رشتہ غوث اعظم سے ہو، جن کا رشتہ غریب نواز سے ہو، جن کا رشتہ سرکاران قلبی سے ہو، ماہر والے بزرگان دین سے ہو، پپور شریف کے بزرگان دین سے ہو، وقت کا چرچا کے مخدوم پاک سے، جن کی وابستگی ہو، جن کی عقیدت مضبوط ہو، انہی سے آپ بھی اپنا رشتہ مضبوط رکھو۔ نہ ایسے لوگوں کے ہاں رشتہ داریاں کرو بھول میں نہ چوک میں، این مومنٹ پہ بھی معلوم ہو جائے تو ایسی دروازے کی آئی ہوئی بارات واپس کر دو۔ جس گھر کے لوگ نبی کے دشمن ہو دروازے پر آئے ہوئے بھی ان بھکاریوں کو دھتکار کر دروازے سے بھگا دو، بھلے ہی 1 سال کے بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہو، مگر کبھی نبی کے غدار کے ہاں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کروا۔ یہی غریب نواز کا پیغام ہے، یہی ان سے غریب نواز کا پیغام۔ بہت اچھا میسج۔ آج کے فتح دور میں میرے بھائی اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آج پیر صاحبان کے معاملے بڑے آڑے ٹیڑے ہیں، ہے نا، اور سب سے بڑے دشمن تو ہمارے پیر صاحبان ہی ہیں ہمارے، ہے نا، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دال پچرنگی دال آج کل پکائی جائے۔ میں کہوں گا پچرنگی دال پکا کر
मुरीदों की जिंदगी को बर्बाद मत करो। दाल अगर काली हो गई तो फिर उसका कोई रंग रूप नजर नहीं आएगा, इसलिए वो फिक्र रखो। गरीब मुरीद आए चाहे अमीर मुरीद आए, पीर की निगाह में यकसा और बराबर होना चाहिए। अगर आप पीर हो तो आपकी पीराना फिक्र यही होना चाहिए कि हम नबी के वफादार हैं, सिद्दीक की सदाकत को मानते हैं, फारूक की अदालत को मानते हैं, उस्मान की सखावत को मानते हैं, अली की शुजाअत को मानते हैं। पीर है हम और गैरों की पैरवी नहीं करते, हम मुस्तफा की शरीयत की पैरवी करते हो। हमारे उसूल ये होना चाहिए, है ना। बहुत से लोगों को तंजीम उलमा अहले सुन्नत जो कालपी शरीफ में काम कर रही है, लायक मुबारकबाद काम, तंजीम के उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा जो मेहनत कर रहे हैं, मेरे भाई शरीयत के मसले वो बयान करते हैं, शरीयत के मसले आपके दरवाजे जा जाकर बताते हैं। एहसान मानो उनका जो आपको शरीयत की फिक्र आप तक पहुंचा रहे हैं। आप आगे कदम बढ़ाकर उनका इस्तकबाल करो, उनको बेढंगे जुमलों से उनको मत सौगात पेश करो, उनका तो शुक्रिया अदा करो कि आपने हमें आकर शरीयत मुस्तफ़ा के क़वानीन से बेदार किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे भाई आपको ये कहने नहीं भेजा जाता है कि आप हमें इतना पैसा दें, आपको बताने के लिए सिर्फ ये कहने आते हैं मेरे भाई शरीयत मुस्तफ़ा में ये जायज नहीं है, ये काम मत करो। तो इस पर आप अमल करेंगे तो इससे उलमाए अहले सुन्नत को कोई फायदा नहीं, बल्कि आपका कद खुद अपने आप बुलंद होता हुआ नजर आएगा। अपने कद को बुलंद करना चाहते हो तो विटामिन ए और बी और सी की टॉनिक पीकर अपने कद को बुलंद मत करो, मुस्तफा की शरीयत पर अमल करो, तुम्हारा कद खुद अपने आप पावरफुल हो जाएगा। मुफ्ती आजम का गुलाम कभी गैर शरई काम न करता है, न करने वालों का साथ देता है, इसलिए कि बरेलवी उसी का साथ देते हैं जो मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने का मिजाज रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे कालपी, शेरे कालपी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए प्यारे लोगों अपनी फिक्रों को सुधारो। जनाब हाफिज अतहर साहब और उनके तमाम रफ़क़ाए कार और इनकी ये कमेटी लायक मुबारकबाद है जो इस पुरफतन दौर में भी गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान की अज़ीम शान छठी शरीफ का एहतमाम रखती है, करती है। आप भी अपने अपने घरों पर गरीब नवाज की छठी शरीफ हर माह किया करो। जरूरी नहीं है कि लंगर करिए, बड़ी कॉन्फ्रेंस करिए, बड़ा प्रोग्राम कीजिए, जो मयस्सर आए अपने आका गरीब नवाज की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया करो। हर माह एक मामूल बनाओ मेरे भाई, हर माह अपने घर में अपनी फैमिली को लेकर महफिल मिलाद किया करो। जब हर माह अपने घर में महफिल मिलाद, भले ही एक गिलास पानी रखकर एक शमा रोशन करके अपने आका की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करो, नबी की विलादत का जिक्र करो, उसकी बरकत यह होगी कि आपके घर की तमाम परेशानियां खुद ब खुद दूर होती हुई नजर आएगी। इसलिए कि ये उसी मिलाद का सदका है जो मियाँ हमारा और आपका वजूद जो दुनिया में नजर आ रहा है, ये किसी के बाप का सदका नहीं है, विलादत मुस्तफा का सदका है, नबी मुअज़्ज़म की विलादत पाक का सदका है। अपने घरों में महफिल मिलाद की जरूरत है। जब घरों घरों में मिलाद होगी तो बदअकीदा खुद ब खुद ही अपने आप आना बंद कर देगा। ये तो भाई मिलादी है, हर महीने मिलाद अपने घर में किया करते हैं। इसलिए प्यारों अपनी फिक्रों को बेहतर बनाओ, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत का साथ दीजिए। तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के उलमा, हुफ़ाज़, खुर्रा, मुफ्तियान किराम अगर आपके पास आए तो आप उनसे अच्छे मशवरे लीजिए, उनसे उनकी अच्छी बातें सुन पर उस पर अमल कीजिए, ताकि आपकी दुनिया भी सवर जाए, आपकी आखिरत भी सवर जाए। तंजीम उलमाए अहले सुन्नत को अगर कोई भी टारगेट करेगा तो इतना याद रखो कि उलमाए अहले तंजीम उलमाए अहले सुन्नत वन साइड, एक साइड हो जाएगी,
फिर गयासुद्दीन से सामने सामने आपका मामला होगा। इसलिए कि तंजीम उलमाए अहले सुन्नत हमने जो शहर में कायम की है वो इसलिए कि हम अपने शहर में वहाबियों की एंट्री बंद करना चाहते हैं और नबी के दीवानों की फिक्र को बुलंद करना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लके आला हजरत, शेरे काल्पी, हमारी हिम्मत हमारी ताकत, हमारी हिम्मत हमारी ताकत। क्या सिर्फ पाकिस्तान वाले यही फख्र कर सकते हैं कि मुमताज कादरी ने नबी के बारगाह में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया और आमिर खान ने अपने पिस्टल से गोलियां चलाकर उसे दुनिया से नारे जहन्नम पहुंचा दिया। बहुत से ऐसे जियाले मुमताज कादरी काल्पी में भी रहते हैं जो नामूसे रिसालत के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने का अपने अंदर अज़्म मुसम्मत रखते हैं। इसलिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, गरीब नवाज की छत्र छाया में पलने वाले लोग हैं। तंजीम उलमाए अहले सुन्नत ये सरकार मीर की तंजीम है। सरकार मीर की छत्र छाया में पलने वाले सुन्नी जियाले मुसलमानों की तंजीम है। ये इसके फर्द उलमा तंजीम के अरकान है। हर फर्द शहर काल्पी का, हर सुन्नी सहीहुल अकीदा उसका एक एक मिंबर जरूर है। पूरे शहर के लोग उसके मिंबरान हैं। सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, अवाम के जिम्मेदारों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो उस तंजीम के अपने आप को रुकन बनाए और अपने अपने इलाकों में शरीयत मुस्तफा की परचम को लहराते हुए नजर आए। जब आपकी शरीयत की बहारें आपके इलाके में होंगी तो मियां जमाने वालों को तो मियां जब तेल मक्खन रखा जाता है ना आग पर और जब पकना शुरू होता है तो जितना कचरा है तो वो तो खुद ब खुद अपने आप जलना शुरू हो जाता है। तो अब तो लोगों के पेट में दर्द होगा ही कि अब राफजियों से कैसे ताल्लुक रखा जाएगा, अब वहाबियों से कैसे रिश्तेदारियां की जाएगी। ये तो तंजीम उलमाए अहले सुन्नत है, ये तो हमें टारगेट कर रही है। हम तुमको टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम नबी के गद्दारों को टारगेट कर रहे हैं, नबी के दुश्मनों को टारगेट कर रहे हैं। कल भी बुजुर्गों का टारगेट नबी के दुश्मन थे और आज भी उनके गुलाम भी नबी के दुश्मनों को टारगेट करने का मिजाज रखते हैं। ये दुबले पतले हाफिज शान मत समझ लीजिएगा। किसी भी तंजीम के आलिम को हल्के में मत लीजिएगा, किसी भी तंजीम के हाफिज को हल्के में मत लीजिएगा। ये सब गौसे आजम के हल्के में है और गौसे आजम के जो हल्के में होता है वो ललकार कर यही कहता है कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इस निशानी के जो सब है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे बट्टा तेरा। मुफ्ती अशफाक से क्या समझ रहे हैं? बंद कमरे में मत समझो, मैदान में आओ तुम्हारे अंदर अगर सलाहियत हो। हम बंद कमरों में मीटिंगें नहीं करते हैं, इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। कल गयासुद्दीन ने चैलेंज नहीं किया था, आज तुम्हारी 7 नस्लों को गयासुद्दीन चैलेंज करता है कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो आओ इधर बैठो और मुस्तफा की शरीयत पर बात हो जाए। अगर दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी होता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है, ललकार है, ललकार है, शेर की ललकार है। हिम्मत हमारी ताकत, हम शहर काल्पी में शरीयत के खिलाफ किसी काम को नहीं होने देंगे। उसको कोई सेठ करे या अमीरजादा करे, काल्पी में वही होगा जो मुस्तफा की शरीयत में इजाजत दी जाएगी, नबी की शरीयत की इजाजत होगी। इसलिए कि काल्पी हमारे बुजुर्गों का मस्कन है, हम अपने बुजुर्गों की आबादी में कोई खिलाफ शरअ काम नहीं होने देंगे। और अगर उसके लिए तुम्हारे पास सबूत और दलील हो और तुम बाप के सही बेटे हो तो लाके सामने पेश करो।
छुप छुप कर बात मत करो, आंख मिचोली खेलना बंद करो। अब पानी सर पर है, तुम कहते हो कब तक ये रखा जाएगा, एक दिन फैसला हो जाए तो आओ बिलों से बाहर निकलकर गयासुद्दीन फैसला करने के लिए तुमसे तैयार है। फैसला हो ही जाए, 1000 बार की तुम्हारी तौबा सही असली है या नकली है, ये सामने खुलकर सामने खुद ब खुद आ जाएगा। तंजीम उलमा अहले सुन्नत को टारगेट करते हो। तंजीम ने अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए कोई काम नहीं किया। तंजीम सिर्फ आपके दरवाजे इसलिए जाकर आपसे मिन्नत समाजत करके कहती है मेरे भाई ये काम मत करो जिसकी शरीयत मुस्तफा में इजाजत नहीं है। तो एहसान मानो मियां, एहसान मानो तुम अपना इन लोगों का कि तुम्हारे दरवाजे आते हैं और उसके ऊपर तानाशाही। गुंडे मवाली पाल रखे हैं, गुंडे मवालियों से दीन नहीं चलता है, मुस्तफा के गुलामों से दीन का काम होता है। बिरादरीवाद मत चलाओ, हम नबी के गुलाम हैं, बिरादरीवाद नहीं चलाते हैं, मुस्तफा की गुलामी गुलामों की एक फिक्र रखते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये बज़्म गरीब नवाज है, गरीब नवाज, हम गरीबों के गरीब नवाज हैं मियां, और हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हम जो यहां से कह रहे हैं गरीब नवाज मेरे अजमेर में रहकर सुन रहे हैं। नदवा के पुजारियों, तुम्हारी बात सुनी जाए ना सुनी जाए, मगर मीरे काल्पी के गुलामों की बात जरूर गरीब नवाज सुन ले। मीरे काल्पी के गुलामों की बात जरूर सुनेंगे, इसलिए कि गरीब नवाज का नायब काल्पी में आराम फरमा, गरीब नवाज का चहीता काल्पी में आराम फरमा है, गरीब नवाज का सच्चा नायब काल्पी में आराम फरमा है। इसको हजरत मीर अहमद कहा जाता है, वो गरीब नवाज का सच्चा गुलाम है और सच्चा उनका खलीफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। और मैं उन सबको आज ये पैगाम देना चाहूंगा इस स्टेज से कि जिसके दिल में जो भी कर्ब और बेचैनी हो, खुदारा अपने दिल में मत रखो, गयासुद्दीन का दरवाजा खुला है। जिसको जितनी कर्ब और बेचैनी हो, जैसे चाहे वैसे गयासुद्दीन से बात कर ले, जैसे चाहे गयासुद्दीन से तबादले ख्याल कर ले, अपनी बेचैनियों को दूर कर लो। गयासुद्दीन तुम्हारे बाप का दिया हुआ नहीं खाता है, आमना के लाल का दिया हुआ खाता है। मुस्तफा करीम के दर का बंगता है, मुस्तफा करीम के दर का भिखारी है, और उस दर करीम का भिखारी है जिस दर करीम का पूरा जमाना भी खा रहा है। अपने भी खा रहे हैं, पराए भी खा रहे हैं। अपने खा रहे हैं वफादारी से तराने गा रहे हैं, गैर खा रहे हैं गद्दारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको खाना और गर्राना मुबारक हो और हमें खाकर उनका तराना मुबारक हो। रब कदीर हमें और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तंजीम के तमाम उलमा, आइम्मा, हुफ़ाज़, कुर्रा, मुफ्तियान किराम सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी हिम्मतों को, अपने हौसलों को यही बुलंद रखिए। गयासुद्दीन के जिस्म के खून का एक एक कतरा इस तंजीम के लिए हर वक्त था मौजूद और इंशाअल्लाह रहे।